أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا ہے معبود حقیقی پروردگار عالم کے لیے. چلائیں گے حمد و ثنا. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے. چلائیں گے درود و سلام. محمد وآل محمد. اسی مجلس کے فوراً بعد یاور بھائی کے گھر کا سلسلہ شہادت امام رضا مجلس اعزا ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. کل سب سے پہلے 10 بجے یاور بھائی کے گھر بسلسلہ چہلم میں امام حسین علیہ السلام مجلس اعزا ہے. اس کے بعد اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلدی کے ساتھ ایک اعلان اور سماعت فرما لیجیے. بہت ضروری تھا. وہ یہ اعلان ہے کہ 21 کو جو مجلس ہے وہ دن 2 بجے فکس 2 بجے شروع ہو جائے گی. کیونکہ جنہوں نے مجلس کروانی ہے صفیہ باجی نے انہوں نے پنڈی سے آنا ہے اور پھر دوبارہ پنڈی واپس جانا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے آپ 2 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں جتنی بھی افغان ہوں گی ہم مجلس شروع کر دیں گے. کیونکہ جنہوں نے مجلس کروانی ہے انہوں نے لوگوں کی وجہ سے مجلس نہیں کروانی ہے. اہل بیت کے لیے مجلس کروانی بی بی کے لیے. اور بی بی بہت پہلے مجلس میں حاضر ہو جاتی ہیں. اب آپ کا اپنا مقدر ہے کہ جس کے معرفت لینا ہے اسی ٹائم سے اسی حساب سے اپنے گھر سے جو ہے وہ بی بی کی دعا لینے کے لیے نکلے. صلوات پڑھیے محمد والے. صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. توجہ چاہتے ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھیں گے. اہل بیت سے نجاست کو دور رکھیں گے. اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے اور بندوں کا ارادہ. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں بڑا فرق ہے. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم مادی چیزوں کو دیکھ کر ارادہ کرتے ہیں. ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر ارادہ کرتے ہیں. لیکن جو ایسا پروردگار ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نیند نہیں آتی, جس کو اونگ نہیں آتی, جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. توجہ چاہتی ہوں. کتنی قارئان بیٹھی ہیں یہاں اپنی جو ہے توفیقات میں اضافہ کرنے کے لیے. زبانوں کو وضو کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یعنی اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. یعنی نجاست اور ہوتی ہے, رجس اور ہوتا ہے. بسم اللہ. ہے ایک ہی چیز لیکن تھوڑا سا فرق ہے. بسم اللہ. نجاست یعنی جو نجس چیزیں ہیں, جیسے اب ممبر پہ نام لوں تو مناسب نہیں ہے, مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حدث اصغر اور حدث اکبر ہے وہ نجاستیں ہیں. یعنی وہ نجاستیں ہیں وہ بھی اہل بیت سے دور ہیں. لیکن یہاں رجس کی بات کی جا رہی ہے کہ تمام نجاستوں تمام رجسوں کو اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل
کر لیا ہے. یعنی جب سے یہ شخص ہیں، جب سے یہ اشخاص ہیں، جب سے یہ ہستیاں ہیں، جب سے یہ ہستیاں نورانی ہیں، اس وقت سے اللہ نے ارادہ کیا ہے. تو یہ نورانی ہستیاں کب سے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں یہاں ایک جواب دینا چاہتی ہوں ان بندوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ توحید کو نہیں مانتے ہیں، آپ نبوت کو نہیں مانتے، آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. میں ایک بات ان کو بتاتی چلوں کہ ہم جو ہیں جیسے ہم توحید مانتے ہیں ایسا کسی نے توحید کو مانا ہی نہیں. آؤ ہم سے سنا کرو توحید کیا ہے. ہم نے توحید مسجدوں سے نہیں لی ہے، ہم نے توحید جلسوں سے نہیں لی ہے، ہم نے توحید لی ہے اس بندہ خدا سے جو سجدے میں سر رکھتا تھا اور ایک ایک رات میں ہزار رکعات پڑھتا تھا. لوگ اس کو خدا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے، ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے تھے. لیکن وہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا میں خدا نہیں بلکہ خدا وہ ہے جس کو میں بھی سجدہ کر رہا ہوں. ہم نے توحید اس سے لی ہے. آؤ ہم سے سنو توحید کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں. بے شک. ہم اس توحید کو نہیں مانتے ہیں کہ جس میں کچھ بندے گئے فلاں جگہ اللہ کی کرسی ہوگی، اللہ دوزخ میں اپنی پنڈلی رکھے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. ہم اس خدا کو نہیں مانتے. ہاں ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو وجود نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ مادی وجود کی بات کر رہی ہوں میں، نورانی وجود کی بات نہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. پروردگار جو نظر نہیں آتا ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. ہم اس خدا کے ماننے والے جو جگہ نہیں گھیرتا ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے جو پنڈلی کو نہیں دیکھاتا ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے جو نظر نہیں آتا، ہاں دل کی آنکھوں سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے بلکہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے وجود میں دیکھ، جیسے جیسے تو اپنے وجود میں اتر جائے گا توحید تجھے کھلتی نظر آئے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. خاندان زہرا کی عظمت پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توحید ایسے کھلتی ہوئی نظر آئے گی جب تو اپنے وجود میں اترتا چلا جائے گا. اللہ نے پوری کائنات کو سما کے تیرے وجود میں رکھ دیا ہے. بس اترتا جا، اپنے آپ کو پہچانتا جا. نہج البلاغہ میں میرے امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس کے رب کو نہیں پہچانا. یعنی جس نے خود کو پہچان لیا، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا، جس نے اپنے وجود کی پستیوں کو پہچان لیا، وہ خدا کی سچی توحید کا قائل ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے رسول کی نعت نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس طریقے سے رسول کی تعریف نہیں کرتے. آج تمہیں میں بتاؤں رسول کون ہے. ہم کس رسول کو مانتے ہیں؟ ہم اس رسول کو نہیں مانتے جو 40 سال بعد رسول بنے. ہم اس رسول کو نہیں مانتے ہیں جو گناہ کرے. ہم اس رسول کو نہیں مانتے ہیں جو یہ کرے وہ کرے. ہم رسول اس کو مانتے ہیں جب اللہ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو پھر ایسی ہستی کو تشکیل دیا، ایسے وجود کو بنایا. اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا کمال والا، اتنا جمال والا، اتنا صاحب قدرت تھا، اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا. وہ پروردگار جو دل نہیں رکھتا ہے، اس نے بھی کہا پروردگار نے اپنی زبان مطہر
अहले बैत से दूर रखा। तलाश करो उन अहले बैत को, तलाश करो उन घर वालों को। घर वाले और होते हैं, पास बैठने वाले और होते हैं। मिसाल दो, मेरे घर वालों से मेरी तबीयत के बारे में, मेरे आमाल के बारे में, मेरे रहन सहन के बारे में, मेरे किरदार के बारे में पूछे तो और बात है, और मेरे पास बैठने वालों से पूछे सब नहीं बोले हैं। सब इस चीज के कायल है ना, रसूल की नबूवत के कायल तो है ना, बोलना बनता है। कम से कम सर ही हिला दीजिए ताकि पता चल जाए कि बात पहुंच रही है। यानी रसूल वो है कि जब कुछ नहीं था वो रसूल था, तो फिर जो घर वाले हैं वो कितने बुलंद हो गए जब रसूल इतना बुलंद है, जब रसूल इतनी अहमियतों का मालिक, इतनी अजमतों का मालिक, इतने कमाल का मालिक, इतने जमाल का मालिक है, तो फिर उसके घर वालों से पूछना चाहिए वो नबी कब से है, वो नबी कैसा है, वो कब उठता है, वो कब बैठता है, वो कब सोता है, वो कब जागता है। मैं और आप कैसे बताएंगे जब हम उस घर के जानते ही नहीं है कि वो घर में कैसा रहता है। किसी को पहचानना है तो उसके घर वालों से पूछो कि उसका घर में कैसा किरदार है। अगर घर वाले तस्दीक कर दें, यानी यहाँ बात करता हूँ, यानी घर वाले जब तस्दीक करें, यानी घर वाले खामियां अहसन तरीके से जानते हैं, बाहर वाले इतने आसान तरीके से नहीं जानते हैं। यानी अपनी मिसाल दूं कि जब मैं बाहर जाऊं तो कुछ और हूँ, घर में रहूं तो कुछ और हूँ। यानी घर वाले तारीफ करें कि हाँ ये ऐसी है तो फिर और बात है, लेकिन हम खाकी बंदे हैं, हम मादी बंदे हैं। इधर नबी की बात हो रही है, यानी लोग कहते हैं नबी तो चले गए लेकिन हिदायत का इंतजाम नहीं किया। तो मैं कहती हूँ किसी दर्जी को आप एक सूट जोड़ा दे आए, एक जोड़ा सिलाई के लिए दे के आए, और कुछ दिनों के बाद आप जाएं तो वहाँ वो दर्जी ना बैठा मोची बैठा हुआ हो तो आप उससे अपना जोड़ा नहीं मांगेगी। क्यों? आपके जहन में है मैंने जो जोड़ा दिया था वो दर्जी को दिया था, इस मोची से मेरा साथ नहीं पहुंची। मैं बदल दूं, कहा कि जो जोड़ा आपने दिया है वो दर्जी को दिया था, अब जब वसूल करने गई तो वहाँ मोची था। यानी आपने जब दिया तो तुम्हारे जहन में उस दर्जी को तुमने देखा था, वसूल करने गई तो उसकी जगह मोची बैठा था। अब मोची से सवाल नहीं होगा कि मैंने जोड़ा दिया था कहाँ गया, बल्कि उससे पूछेगी वो दर्जी किधर है, दर्जी किधर गया है, मैंने उसकी जोड़ा दिया था, मैं उससे वसूल करूंगा। और लोगों ने कहा कि रसूल तो चले गए लेकिन बताते नहीं गए, दुनिया को वसीम छोड़ गए, फिर क्या काम था। मैंने भी कल ही बयान किया है ना कि जो है हिदायत का इंतजाम जो है अल्लाह करने वाला है, और जो गवाह और जो हादी को चुनना हमारा काम है, तलाश करना हमारा काम है। अल्लाह ने बना कर भेजा है, उसको ढूंढना हमारा काम है। जब हम हादी को ढूंढ लेंगे अब उसके पीछे पीछे चलना हमारा काम है, तो फिर हम कमाल तक पहुंचेंगे, फिर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां अल्लाह हमें पहुंचाना चाह रहा है। थोड़ा सा मैदानों के बैठिएगा, फजाइल का आखिरी जुमला ले रही हूँ कि अल्लाह जो है वो जब किसी को हादी बनाकर भेजता है तो बहुत सारे फजाइल उसे देकर, बहुत सारी सिफतें उसे देकर भेजता है। अब लोगों से ना पूछो रसूल कैसा था, घर वालों से सवाल करो कि रसूल कैसा है। घर वालों से पूछिए रसूल कैसा है। तो जब पूछने वाले ने पूछा तो रसूल ने बताया कि नबी उस वक्त भी नबी थे जब कुछ नहीं था, तो फिर ढूंढिए जो रसूल जैसे काम करता होगा, रसूल अपने बाद उसी को छोड़ के जाएगा ना। तो जो रसूल जैसा होगा, जो रसूल जैसा नजर आएगा, जो रसूल जैसा काम करता होगा, जो रसूल के इल्म का मालिक होगा, जो रसूल के हिल्म का मालिक होगा, जो रसूल के जमाल का मालिक होगा, जो रसूल के कमाल का मालिक होगा, तो उसी को बैठा कर जाएंगे, उसी को दिखा कर जाएंगे, उसी को दे के जाएंगे, उसी के बारे कह के जाएंगे। मैं और अली एक ही नूर से हैं, हम दो टुकड़े हैं लेकिन जब मिल जाए तो एक बन जाते हैं। हम मैं और अली एक ही नूर से दो टुकड़े हैं, मैं असल हूँ, अली इसकी फर है। यानी अगर तुमने मुझ तक आना है तो अली के जरिए से आ जाओ। बार बार आपने सुनी हुई बात है, एक बस वजाहत दी कि आगे गुजर जाओ, कि जब रसूल ने कहा कि अली के जरिए से आ जाओ, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि लोगों ने यहाँ एक सवाल किया था, और बहुत बड़े एक नात लिखने वाले उन्होंने ये नात लिखी, कहा कि जब भी कोई किसी के घर में जाता है तो दरवाजों से जाया जाता है। मैं ये मजलिस पढ़ चुकी हूँ, मुझे मालूम है, बस इशारा देकर
जल्दी से गुजर जाऊं, क्योंकि इसमें ये बात फिट होती थी तो मैंने यहाँ रख ली, वरना इरादा नहीं था इस बात को दोहराने का। लोगों ने कहा, जब नात लिखने वाले ने ये जहन में कर लिया कि वो रसूल अकरम की जात पर जाए, रसूल अकरम के घर पर जाए, वहां से वो मन्नतें मुरादें ले, वहां से वो कमाल को समेटे, वहां से वो मारिफत को समेटे, तो वो रसूल के दर पर आया। जब वो आया तो उसे आके नजर आया कि यहाँ फकत मैं ही नहीं, पूरी कायनात यहाँ पर आई हुई है। जब उसने पूरी कायनात को देखा तो उसने नजर उठाई, जब नजर उठाई तो यहाँ फकत कायनात ही नहीं, यहाँ अंबिया भी थे, यहाँ असमा भी थे, यहाँ औलिया भी थे। तो उसे कहना पड़ा कि सारे नबी तेरे दर के सवाली है। सारे नबी तेरे दर के सवाली। अब उसने देखा कि यहाँ फकत मादी नहीं, यहाँ गुनाहगार ही नहीं, यहाँ पे भटकने वाले ही नहीं, यहाँ पे मन्नतें लेने वाले ही नहीं, यहाँ मुरादें लेने वाले ही नहीं, यहाँ तो अंबिया भी आए खड़े हैं, इनके दरवाजे पर औसिया भी आए खड़े हैं, यहाँ तो तमाम के तमाम कायनात झुकी खड़ी है। तो मैंने उससे पूछा, पहले दर के बारे में बता, अल्लाह ये रसूल का दर है कौन सा, कि अगर दर की मारिफत हो जाएगी तो शख्सियत की मारिफत करना आसान हो जाती है। मैं मिसाल दूं, आप इस घर में आए और किसी को मालूम ना हो, वरना सबको मालूम है, मिसाल दे रही हूँ कि ये इमाम बारगाह में आप आना चाहती हैं, लेकिन इमाम बारगाह के मेन गेट का आपको नहीं मालूम है। आप सबसे पहले पूछिए कि मंजर कैसा आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मंजर चाहते हैं जो अभी तक हम जलकोश हैरान परेशान बैठे हैं, ये फजाइल उनके लिए है। बस आखिरी जुमला है, कहा आप आना चाहती हैं इमाम बारगाह में, और इमाम बारगाह के दरवाजे पर आके आपने लोगों से पूछना शुरू किया, इमाम बारगाह को जो दरवाजा है वो नजर कैसा आता है, उसका रंग कैसा है, कितना बुलंद है, कैसा नजर आता है, लिखा क्या है, यही पूछेंगी ना, तो फिर आपको मार्फत हो जाएगी कि वो घर कैसा होगा। यानी जब दरवाजा इतना हसीन है, दरवाजा इतना जमील है, दरवाजा इतना कमाल का मालिक है, तो जैसे ही आप अंदर दाखिल होगी आपको पूरा घर खूबसूरत लगेगा। क्यों? जब आपको घर की मार्फत हो गई है, आपको पता चल गया कि ये इमाम के घर का दरवाजा है, ये फातिमा ज़हरा के घर का दरवाजा है। जब इस घर के दरवाजे की आपको मार्फत हो जाएगी तो फिर घर की मार्फत भी हो जाएगी। मैंने उस नात लिखने वाले से पूछा, बताओ उस दर के बारे में जहाँ औसिया भी खड़े हैं, जहाँ अंबिया भी खड़े हैं, जहाँ कायनात झुकी हुई है। तो कहा, मैंने रसूल के मुंह से सुना था, रसूल ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। या अली या अली हर घड़ी हर गली लगे नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मौला मुश्किल कुशा की जात पर बुलंद कर सलावत। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जब तक दरवाजे की मार्फत नहीं होगी उस वक्त तक शहर की मार्फत नहीं होगी, उस वक्त तक अमानत की मार्फत नहीं होगी। अगर चाहते हो कि शहर की मार्फत ले लो तो फिर घर का मार्फत में लेना बहुत जरूरी है। घर पे झुकना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने इस घर को छोड़ दिया। 40 हिजरी में अली मौला बिस्तरे मर्ग पे सारी औलाद को इमाम हसन के हवाले कर रहे हैं। ज़ैनब को, हुसैन को, अब्बास को बता रहे हैं कि ये ज़ैनब है और ये हुसैन है। जनाबे उम्मुल बनीन जब भी मौला अब्बास जाते थे तो बीबी कहती थी कि वो सैयदा की बेटियां हैं। अब्बास तू कनीज का बेटा,
غریبہ آئی. ایک صدا اونچی تھی. بی بی نے کہا تھا اب عباس نہیں ہے جو پہرا دے، آج پہرا زینب دے. مجھے شام غریبہ کے مسائل نہیں پڑھنے ہیں، مجھے بازار شام کے مسائل پڑھنے ہیں. میں بس آپ کو لے کے آنا چاہ رہی ہوں وہاں تک. بی بی نے ایک جلے ہوئے خیمے کی چوک اٹھائی اور کہا اے حافظ و اے حافظ. یعنی آج بی بی عباس بن گئی. 11 محرم کو قافلہ چلا، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، تازیانے برسائے جا رہے ہیں، سواریوں کو تیز بکھایا جا رہا ہے. 29 محرم سے لے کے 1 صفر تک شام کے باہر بیویوں کو کھڑا ہونا پڑا. 15 آذانے علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کر سنی. مقتل میں اس سے بڑا کوئی مسائل ہوتا تو میں وہ پڑھتی. کہاں فاطمہ زہرا کی گود کی پلیاں، کہاں شام کا بازار. حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہوا کہ 3 دن تک اہل حرم اندر داخل نہیں ہو سکتے. ابھی شام سجائی جا رہی ہے. شام کو سجایا گیا، لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے، بھڑکیلے لباس پہنے، چمکیلے لباس پہنے. مرد تماشائی بن کے بازار میں کھڑے ہو گئے. جو بی بی کی چادر کو رونے آئی ہیں، خدا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے، خدا آپ کی آنکھوں کا رحم فرمائے، خدا آپ کی آوازوں میں رحم کرے. عورتیں شام کی اپنی چولیوں میں پتھر ڈال کے کھولتا ہوا گرم پانی لے کر چھتوں پہ چڑھ گئی. جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، عورتوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی. بیویاں طنز کرتی تھیں. شام کی عورتیں طنز کرتی تھیں، ایک سر کو دیکھتی تھی اور طنز کرتی تھی. سنیں گی، ایک خاتون آگے بڑھی اور علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہا اس کے منہ سے مجھے دودھ کی مہک آتی ہے. اللہ کرے اس کی ماں مر گئی. کیسے برداشت کر لیا؟ جناب رضا نے اس خاتون کو دیکھا اور کہا خاتون دیکھنا نہیں تھا. یعنی گودیوں سے بچے لینا بڑے مشکل ہے. یہ اس خاندان کی ماؤں کا حوصلہ. مولا فرماتے جب امام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا دکھ کہاں ہے، یہ مصائب ایسے ہیں کہ جتنی بار بھی آپ سنیں آپ کو یہ مصائب نہیں لگیں گے، کیونکہ ہر لفظ کی ضمانت حسین نے خود لی. ایک ایک لفظ کی ضمانت زینب عالیہ نے لی ہے. بی بی حسین کو کہہ رہی تھی حسین تیرا ذکر اتنا عام کروں گی، جگہ جگہ لوگ تجھے روئیں گے یا حسین حسین. حسین میں شام جا رہی ہوں لیکن میں وہ زبان پھیل
इमाम से सवाल किया गया कि मौला सबसे ज्यादा दुख आपको कहाँ मिले, सबसे ज्यादा मसाइब, बसाते हुए जुमला सुन लीजिए, कहा सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए, तो मौला ने कहा शाम, शाम। पूछने वाले ने कहा मौला हर जगह में मसाइब की इंतहा हो गई थी, जुल्म की इंतहा, लेकिन अब शाम के क्यों होते हैं? मौला कहते मेरे साथ मेरी फुफिया थी, मेरे साथ मेरी बहनें थी, मेरे साथ मेरी माएँ थी। जब हम शाम में दाखिल हुए, पत्थर बरसाने वाले ने पत्थर बरसाए, लोगों ने खोलता हुआ पानी मेरी माँ और बहनों पे फेंका। पूछने वाले जब शाम का बाजार अबूर हुआ, हम एक दूसरे को फिर से नहीं पाए। शाम का ज़िंदार आ गया, बीवी ने देखा ही सैयद सज्जाद ने, बीवी बैठ के नमाज पढ़ रही है, बीवी मौला मुखातिब होके कहते फूफी अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ, साहिब शरीयत की बहनें, साहिब शरीयत की फूफी, साहिब शरीयत की बेटी अब बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही है? मौला ने कहा, तो बीवी ने जवाब दिया सज्जाद बेटा आज तक जो भी खाना मिलता है वो इतना महसूस होता, मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। अब ज़ैनब में ताकत नहीं रही खड़े होके नमाज पढ़ सके, और इस जिंदान में ज़ैनब ने कैसे दिल गुजारे। अभी शाम का एक जुमला सुनिए। शाम में मौला ने एक चाहने वाले को देख लिया, चाहने वाले ने पहचान लिया, मौला को सलाम किया, तो मौला ने कहा कौन है इस गुर्बत के आलम में मुझे सलाम करने हो? अब जब उसकी तरफ देखा तो मौला मौला आप और ये बाजार, मौला आप फुफिया और माओ के साथ इस बाजार में। मेरे मौला ने कहा कुछ खिदमत की जरूरत है? मौला ने कहा हाँ है, तेरे पास कुछ पैसे हैं? दुआ किया कीजिए आपके घरों के जो मर्द हैं उनके घर बचा रहे हैं। जब किसी से पैसा मांगता है ना तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है किसी बात की गैरत के लिए। ऊपर से ये नजर जा रहा तेरे पास कुछ पैसे हो? मैं बोला क्या करूं? कहा इसकी कुछ चादरें खरीद के लो। आखिरी जुमला कहा चादरें खरीद के ले आएगा लो मौला। कहा आ गई अब ये तो मेरी फुफिया इनमें तकसीम कर दो। वो चाहने वाला एक चादर की बीवी को दे रहा है। इधर थोड़ा वक्त गुजरा था कि उसने चादरें दी, इधर से लाइन आगे बढ़ा, उसके हाथ में नेज़ा था, एक बीवी के साथ चादरों को खींचना शुरू किया। अल्लाह जाने कितनी मर्तबा ज़ैनब को चादरें मिले, कितनी मर्तबा लाइनों ने चादरें खींची। मेरा सलाम उस बीवी पर जिसने अपनी चादर कुर्बान करके आज हमें हिफाजत की चादर ले लिया। अला रहमतुल्लाह परवरदिगार ने वास्ता